السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التکویر کریں گے اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آج کے سیشن میں ہی ہم پوری سورت کو اینالائز کر لیں اور پوری سورت کی ترکیب کر لیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سسٹر کرن آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹارٹ کریں۔ جی اذا جو ہے اسم ظرف شرطیہ کے طور پہ بمعنی شرط یہاں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، الشمس جو ہے وہ اسم ہے اور مبتدا بن رہا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور کویرت جو ہے یہ جو ہے فعل ماضی واحد مؤنث اور مجہول کا صیغہ ہے، اور باپ ہے اس کا باب تفعیل، اور مادہ اس کا کاف واو را، اور یہ بنے گا وہ کورا یکورو اور تکویرن، اسی پہ یعنی کس کی صورت کا نام رکھا گیا تکویرن۔ جی جی بالکل، اسی کی جو مصدر ہے اس کا تکویر جی تفعیل کے وزن پہ، تو وہ اس کا نام ہے۔ جی ٹھیک، اب یہ پورا جملہ فعلیہ مبتدا کے لیے کیا بنے گا؟ جی خبر بن گیا، خبر اور مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ ہو کے جو ہے یہ بن گیا مضاف الیہ، اذا جو ہے وہ مضاف کے لیے، پھر یہ مضاف الیہ، جی مضاف اور مضاف الیہ مل کے جو ہے وہ استاذہ یہ متعلق شرط بن جائے گا یا پھر اس کو معطوف علیہ بنائے؟ جواب شرط آئے گا آگے، علمت نفس ما احضرت، تو وہ جو جواب شرط ہوگا نا اس کا متعلق بنے گا۔ جی تو پھر معطوف علیہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پہلے معطوف علیہ کہہ کے پھر جواب شرط معطوف علیہ، ہاں معطوف علیہ وہ بنے گا یہ پورا جملہ، کیونکہ آگے پہ اس کے کافی سارے معطوف آئیں گے۔ یہ آئی تھنک 12 صورتیں بالکل اسی پیٹرن کے اوپر ہیں، تو جی ترجمہ کریں۔ جی جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ہر سسٹر جو ہے نا سب 2 آیات کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ پہ آپ کریں۔ نیکسٹ میں جو ہے نا کچھ چیزیں میں جلدی کروں گی، واو حرف عطف کیونکہ ہر بار آ رہا ہے، اذا ظرفیہ شرطیہ، تو اس لیے یہ میں نہیں پوچھوں گی کسی بھی سسٹر سے آگے، تو اگلے 2 چیزیں جو ہے نا جو ہے وہ جی جمع مکسر، اور یہ جو ہے وہ بھی اگین جو ہے مبتدا بن رہا ہے، مجہول کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی آگے جو ہے وہ ان کا درج جو ہے یہ جو ہے فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور باپ ہے اس کا جو ہے باب انفعال، اور کہتے ہیں مادہ ہے اس کے اندر نون کاف دال را، جی مادہ اس کے اندر یہ ہو گیا، اور یہ ہے ان کا دارا اور ین قدیرو انقدار، آئی تھنک مصدر اس کا جو آتا ہے، جی بے دونوں یہ جملہ پھر وہی بات ہے کہ یہی ہے، اس کے اندر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کے جو ہے جملہ فعلیہ ہو کر وہ ہے وہ کہتے ہیں خبر بن گیا مبتدا کے لیے، خبر اپنے مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ، اگین وہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکبے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں اضافی ہو کر وہ بن جائے گا، اس کے لیے متعلق جو ہے نا وہ جواب الشرط بن جائے گا، بالکل ٹھیک ہو، یہ پورا معطوف تو ہے ہی ہے، جی حرف عطف پہ جیسے۔ اچھا یہاں پر پچھلی آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی ہیا فاعل ہے، اور وہ اس کی وجہ پچھلی صورت میں ہیا کیوں فاعل تھا میں اس ٹائم نہیں پوچھنا یاد نہیں رہا، الشمس پیچھے تھا، تو کیا وجہ ہے کہ وہ ہیف کا صیغہ کیوں آیا تھا؟ جی وہ پیچھے جو ہے وہ شمسو جو ہے مؤنث اسمائی ہے، وہ اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ آگے جو ہے مطابقت ہونی چاہیے مبتدا اور خبر میں، تو اس وجہ سے خبر جو ہے وہ فالو کر رہی تھی مبتدا کو، تو خبر بھی ہیا کا صیغہ آیا کیونکہ پیچھے مبتدا جو ہے وہ مؤنث ہے، اور یہاں پہ النجوم جو ہے جمع مکسر ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ واحد مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب اس کا ترجمہ کریں۔ اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے یا ماند پڑ جائیں گے، ماند پڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، بالکل ٹھیک، الحمدللہ، ماشاءاللہ بہترین کیا آپ نے۔ نیکسٹ آ جائیں سسٹر نشاط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پہلے والی 2 چیزیں میں لے جاتی ہوں، واو حرف عطف، اذا جو ہے وہ ظرف شرطیہ مضاف بن گیا، الجبال سے سٹارٹ کریں۔ الجبال مبتدا، اور یہ بتائیں کہ یہ واحد ہے مثنیٰ یہ جمع، اور جمع کی کون سی کیٹیگری اگر جمع ہے تو؟ الجبال میں جی جی
یہ واحد ہے، مثنا یہ جمع؟ جمع ہے میم. جمع ہے. جمع سالم ہے یا جمع مکسر؟ جمع سالم. جمع سالم. کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ جمع سالم ہے؟ کوئی نشانی ہے اس کے اندر جمع؟ جی آلو اس ٹائپ سے آواز آ رہی ہے نا، تو جو جمع سالم ہوتا ہے نا اس میں اونا یا اینا کی ساؤنڈ آنی چاہیے. اونا کی آ رہی ہے نا آلو ٹائپ ٹھیک سے. ہے، تو اس میں اونا کی ساؤنڈ نہیں ہے، نہ ہی اینا کی ساؤنڈ ہے، تو یہ جمع مکسر ہے. فی آلون کے وزن پہ جمع مکسر. ٹھیک ہے، جبلن کی جمع ہے. جمع کا اگر یہ جبالو نہ ہوتا، جو کہ نہیں ہوتا، جبل کی جمع جبالو نہ نہیں ہوتا، میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، اونا کی آواز ہوتی تو پھر اس کو ہم کہتے کہ یہ جمع سالم ہے. ٹھیک، چلے آگے سیرت پہ آ جاتے ہیں. یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے. ویری گڈ. اور سین یا را اس کے روٹ لیٹر مؤنث، اور باب کون سے تفعیل باب سے؟ سے. باب. جی ہیا اور فاعل. ہیا نائب الفاعل باب تفعیل سے. تو یہاں پہ ہیا نائب الفاعل کی وہی وجہ ہے کیونکہ پیچھے غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس وجہ سے یہاں پہ جمع واحد مؤنث کا صیغہ آیا. اب آگے چلتی جائیں، کیا ہوگا؟ یہ واحد مبتدا کے لیے خبر بنے گی. جی، اور مضاف الیہ اور مبتدا خبر مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اور پھر پورا جملہ اسمیہ کیا بنے گا؟ مضاف الیہ بنے گا اذا مضاف کے لیے. ویری گڈ. اور اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے متعلق کے جواب الشرط. ویری گڈ ویری گڈ. ترجمہ کریں. اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. چلائے جائیں گے مطلب کہ انہیں اڑا دیا. پہاڑ دیکھیں کتنی سخت چیز ہے، اس وقت اس کائنات میں ایک سب سے سخت چیز کوئی ہے تو وہ پہاڑ ہی ہیں، جن کو ہلانا مطلب پاسبل نہیں ہے. اور قیامت والے دن یہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، بالکل ہلکے ہو جائیں گے. اور یہ ریزہ ریزہ بھی ان کا اکثر جگہ پہ استعمال ہوا ہے کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اور کسی اب اس آیت میں اس صورت میں ہے کہ ان کو چلا دیا جائے گا، مطلب روئی کی طرح یہ ان کو چلا دیا جائے گا. تو یہ ان کا حال ہوگا. جی نیکسٹ بھی چلیں. واو حرف عطف ہو گیا. اذا اسی طرح اسم ظرف شرطیہ ہو کے مضاف. العشار. جی یہ بھی اشارہ جمع ہے، جمع مکسر ہے. اور کیا بنے گا؟ مبتدا بن کر آ رہا ہے. ویری گڈ. آگے. لت فعل ماضی مجہول ہوں واحد مؤنث، ہوں اور اس میں نائب الفاعل، اس میں بھی باب روٹ لیٹرز و باب. باب تفعیل سے عین تو لام روٹ لیٹر. ٹھیک ہو گیا. باب تفعیل سے ہی ہے نائب ویری گڈ. آگے. اور یہ الاشارو مبتدا یا خبر بنے گی. یہ خبر بن جائے گا. جملہ اسمیہ مبتدا خبر مل کر ہوں مضاف کے لیے مضاف الیہ. ٹھیک، پورا جملہ اسمیہ مضاف الیہ ہو گیا اور مضاف الیہ مل کے اسی طرح متعلق جواب الشرط. ترجمہ کریں. اور جب اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. اب یہ صرف اونٹنیاں نہیں ہیں، یہ پریگننٹ کو جو ہے نا 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بے وقت چھوڑ دی جائیں گی، یعنی کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی. یہ جو اس ٹائم کی یہ جو اونٹنیاں ہوتی تھی نا، خاص کر جو ڈلیوری کے ٹائم کے قریب ان کا ہوتا تھا کہ ان کا ایک اور اونٹ بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو ان کی یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی تھی. یہ اونٹنیاں ان کے لیے بہت قیمتی ہوتی تھی، ان کی وہ بہت نگہداشت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ ان کے لیے اونٹ جو تھا نا، اونٹنی ایک سب سے قیمتی چیز تھی. تو جب انہیں یہ پتا ہوتا تھا کہ اب اس سے ایک اور اونٹ آئے گا، ہماری آمدنی میں مزید اضافہ ہوگا، تو وہ اس کا مزید بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. تو قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اتنی قیمتی چیز جو ہوگی اس کو بے وقت چھوڑ دیا جائے گا. اس کو کیئر نہیں کوئی کرے گا، نہ اس کو کوئی کسی کو پرواہ ہوگی کہ یہ ہماری مال و متاع ہے، اس سے ہمیں آمدنی ہم ملے گی. کوئی اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جائے گا کہ یہ کتنی قیمتی چیز تھی دنیا میں ان کے لیے. اور قیامت کے دن کوئی کسی کو اس لحاظ سے پرواہ نہیں کرے گا.
اس وقت تو حال وہ ہوگا کہ کوئی اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال نہیں ہوگا، ماں کو اپنے بچوں کا خیال نہیں ہوگا، تو یہ حاملہ اونٹنیاں یا کوئی بھی قیمتی چیز، چاہے وہ سونا زیور یا ہیرے موتی کچھ بھی ہو، جس طرح سورہ زلزال میں تھا کہ جب زمین اپنا سب کچھ باہر نکال دے گی تو اس کے اندر جو بھی جواہرات وغیرہ زمین میں ہوں گے وہ سب کچھ بھی باہر پڑا ہوگا، لیکن کوئی کسی اس کی کیئر نہیں کرے گا. اس وقت سب کو اپنی فکر ہوگی. تو یہ بڑا سخت اس ٹائم کا منظر ہے. تو آپ کی صورت 2 صورتیں ہوگی سسٹر نشاط؟ جی ہاں. سسٹر الماس آپ آ جائیں. جی، الوحوش جمع مکسر ہے اور یہ مبتدا بن رہا ہے. حشرت فعل مجہول ہے اور یہ باب نون سے ہے اور اس کے روٹ ورڈ فعل ماضی مجہول ہے. اس کے روٹ ورڈ ہا شین را ہے اور یہ اس میں ہیا نائب الفاعل ہے. یہ جو ہے یہ خبر بن جائے گی مبتدا کے لیے. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر مضاف الیہ بن جائے گا. مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ سے بن کے متعلق بن جائے گا جواب شرط کے لیے. ٹھیک ہو گیا. میں نے کوشش کی ہے کہ میں اکارڈنگلی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ وال پیپر بھی لے کر آؤں کہ یہاں پہ اس وقت سب جنگلی جانور جو ہے نا، وحشی جانور جسے کہیں گے، وہ جس طرح کے اس آیت میں ہے کہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے. تو ایسی صورتحال ہوگی کہ سب کو، مطلب صرف انسان ہی نہیں بھاگ رہے ہوں گے، چرند پرند جانور سب ہی، کچھ آسمان ٹوٹ رہا ہوگا، پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، مطلب کچھ عجیب سا ہی منظر ہوگا. اس قیامت کے منظر کو بندہ جب سوچے نا، اور اس صورت کے اندر قیامت، کہتے ہیں نا قیامت کا اگر منظر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو سورۃ تکویر میں سب سے زیادہ اس کا بیان ہے کہ بندہ سوچے کہ اس ٹائم جانوروں کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بھی عام جانور نہیں، وحشی جانور، کہ وہ بھی بھاگ رہے ہیں، انسان بھی بھاگ رہے ہیں، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، بچوں کی، ماں باپ کو، مطلب کسی کی کوئی پرواہ نہیں، سب بھاگ رہے ہیں، آسمان ٹوٹ رہا ہے، تارے ٹوٹ رہے ہیں، سب زمین پھٹ رہی ہے. مطلب جب یہ سوچے نا تو ایسے روح کام جاتی ہے کہ اس ٹائم کیا ہوگا. ایک زلزلہ، ہلکا سا اگر زلزلہ آ جاتا ہے ہم لوگ ہل کے رہ جاتے ہیں، حالانکہ اس ٹائم صرف ہم ہلکا سا ایک دھچکا لگتا ہے، 1-2 بار ہی بس وہ زمین ہلتی ہے تو ہم لوگوں کے دل اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. تو جب آپ سوچیں کہ یہ زمین پھٹے گی، سب کچھ باہر اگل دے گی، اور جتنے جنگلی اگر ہمارے سامنے کوئی چھوٹا موٹا، ابھی تو ہم جیسی عورتیں ہیں، کوئی چھپکلی بھی دیکھ لیتی ہیں تو ہم لوگ چیخیں ہماری نکل جاتی ہیں. تو سب سوچیں کہ جب یہ جنگلی جانور بھی سانس ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، ان کو اپنی افراتفری پڑی ہوگی، ہمیں اپنی افراتفری ہوگی، اور وہ جو ایک عالم ہوگا قیامت کا منظر، اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں اس وقت وہ عرش، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، جس میں ایک امن اور سکون میں وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کا جو ہے سایہ، عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس کا ترجمہ کریں. اور جب جنگلی جانور جمع کیے جائیں گے. بالکل ٹھیک. نیکسٹ واو حرف عطف اگین، اذا ظرفیہ شرطیہ، البہار سے سٹارٹ کریں. البہار جمع مکسر ہے اور یہ مبتدا بنے گا. سجیرت فعل مجہول ہے اور یہ باب تفعیل سے ہے. فعل مجہول کون سا ہے، ماضی یا مضارع؟ ماضی مجہول سے ہے اور یہ اس کا روٹ ورڈ سین جیم اور را ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خبر بنے گا. اس میں ہیا جو ہے وہ نائب الفاعل ہے اور یہ خبر بنے گا مبتدا کے لیے. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر مضاف الیہ بنے گا. مضاف پہلے الیہ سے مبتدا مل اپنی کر خبر سے مل کے نا جملہ اسمیہ بنے گا، جملہ اور اسمیہ پھر بنے گا. جملہ اسمیہ ہو کے اسمیہ مضاف الیہ. پھر مضاف الیہ سے مل کر متعلق بنے گا جواب الشرط کا. ٹھیک ہو گیا. ترجمہ کریں. اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ. یہاں پہ ہماری 6 آیات ہو چکی ہیں. نیکسٹ آ جائیں سسٹر کوثر. آپ بہت اچھا کیا آپ نے سسٹر الماس، ماشاء اللہ. جی سسٹر کوثر. جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واو حرف عطف اگین، اذا وہی ظرفیہ شرطیہ، النفوس. چلے جی، سٹارٹ کریں. یہ جمع مکسر ہے، نفس کی جمع ہے.
बिल्कुल ठीक। ये सारे नफ्स की जमा है, जैसे एक तो नफ्स है नाफिसुन और ये नफूसुन, ये सारी जितनी भी नफ्स होंगे सब की जमा है। जमा ज़ुहू मद में वज़न, ज़्यादा में जो जमा का वो हाँ जी, सीगा है ना, सीगा नहीं वज़न कहेंगे, तरतीब फूल का वज़न वो तरतीब होता है, इसी के ऊपर नुजूम थे, जो चीज़ कसरत के साथ होती है, ज़्यादा होती है, उसके ये लिए। तरतीब नाम में आ जाएगा ये। हाँ, ठीक हो जी, गया और ये और मुब्तदा बन गया, आगे? ये इसम मारफा है और नून फा सीन इसका रूट लेटर है, ये बाबे ठीक, ज़ौद से है और ये मुब्तदा बन रहा है। ठीक हो गया। आगे ज़ुव्विजत, ये ज़ौज जोड़ा है जिसको कहते हैं, फ़िल माज़ी मजहूल है, हिया हुँ, इसका नाइबुल फ़ाइल है और हुँ, ये रूट खबर लेटर्स? बन रहा है मुब्तदा का। रूट हाँ, लेटर्स ज़ा, वाव और जी, और बाब कौन-सा है? बाबे तफ़ईल। ठीक हो गया, आप ये पूरा जुमला फ़ेलिया आप जैसे बता चुकी हैं, खबर बन गया, आगे चलें? हाँ जी। और मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया बने और हुँ, जुमला इस्मिया मुज़ाफ के लिए मुज़ाफ इलैह बना और ठीक हो मुज़ाफ गया। मुज़ाफ इलैह मिलकर मुतल्लक जवाब शर्त बना। बिल्कुल ठीक, तर्जुमा करें? और जब जानों को जोड़ दिया जाएगा, यानी मिला हुँ, दिया जाएगा। अब हुँ। ये देखो यहाँ जोड़ने पे का 2 मतलब तरह जी, आप बताएँ अमाल अभी का, बताइए। ये अमाल के यानी ग्रुप भी जैसे ग्रुपिंग की जाती है, अमाल के हिसाब हुँ, से भी हुँ, हो सकती है। हुँ। जो चीज़ें पसंद 2 करते जो हैं 2 मसलन, चीज़ें बताई जाती हैं, एक ये कि हाँ रूहों जी, को जिस्मों से जोड़ दिया जाएगा, जो रूहें हैं वो वापस जो जिस्म को दे दी जाएँगी और हाँ जी, एक तो ये मायना दिया जाता है। हाँ दूसरा जी, मायना ये दिया जाता है कि जिसे आपने बताया ग्रुपिंग की जाएगी मतलब जो बुरे लोग हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा, जो नेक लोग हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा। मतलब जी, उनको जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने से मुराद मतलब ये नहीं कि फिज़िकली जोड़ दिया जाएगा मतलब उनका एक अलग-अलग ग्रुप बना दिए जाएँगे जिस तरह के लोग होंगे, उस हिसाब जी, से। तो दोनों तरह से इनकी तफ़सीर में बताया जाता है। तो जी। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे? मैं करती हूँ वो भी। जी, जी करें। जी, वही वाव अतफ़ हो गया और इज़ा जो है वो हो गया, इसमें ज़र्फ़ शर्तिया मुज़ाफ़ बना और ठीक है। अल-मऊदातु ये इस्मुल मफ़ऊल के वज़न पर है। वाव, हुँ, हमज़ा हुँ। और दाल इसका रूट लेटर है, बाब दुआद से मुब्तदा बना ये। और सुइलत ये फिर ये माज़ी का सीगा है, हुँ, फ़िल हुँ। माज़ी मजहूल है ये। सीन ठीक। ऐन सीन हमज़ा लाम इसका रूट लेटर है और बाबे ज़ौद से है ये, दोबारा बा से। हिया हुँ, इसका हुँ। नाइबुल फ़ाइल है और बाप ये फर्स्ट है, बाप मुब्तदा फर्स्ट के साला यसअलु, सअला हाँ जी, ठीक है, ठीक है? बाब फ़ा साला बना। यस हाँ, बाब फ़ा ठीक हो से। गया। अच्छा अब ये तो पूरा जुमला फ़ेलिया फिर ये जुमला फ़ेलिया जो है मुब्तदा के लिए खबर बना और मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया बने और हुँ, जुमला इस्मिया जो है वो मुज़ाफ़ के लिए मुज़ाफ़ इलैह बना और वेरी गुड, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुतल्लक़ जवाबी शर्त बना। बिल्कुल ठीक, आगे और तर्जुमा करें। और जब वो बच्ची से यानी नामौलूद बच्ची से ज़िंदा गाड़ी हुई बच्ची से जिसको ज़िंदा गर्भोर की गई बच्ची से सवाल हुँ, किया जाएगा या उससे पूछा जाएगा। पूछा जाएगा, हाँ, ठीक है? हाँ, जब ज़िंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा। फ़ेल हम लोगों ने कल ही अभी फ़ेल मजहूल का प्रैक्टिस किया ना, तो इस हुँ, सूरत के अंदर भी फ़ेल मजहूल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है क्योंकि इसके अंदर फ़ेल मजहूल के बहुत सारे वर्ब्स आए हैं और मुख्तलिफ अबवाब से आए हैं। बाब तफ़ईल भी है, तो बाब दूसरे नो मतलब जैसे बाब ये फ़ा से आया है, बाब ना नून से हुशिरत, इस तरह मतलब डिफरेंट मुख्तलिफ बाबों से फ़ेल मजहूल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। जी। अच्छा। नेक्स्ट आ जाएँ माशाल्लाह आपने बेहतरीन किया सिस्टर कौसर। सिस्टर ज़रीन बहुत आप आ जाएँ। मुझे मैम बिल्कुल भी नहीं आता था। ये आपने सिखाया है तो ये तरकीब करनी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि अच्छा, अल्लाह पाक असर डालता है सिखाने में और हुँ, समझने वालों के लिए आसानी पैदा करता है। सब अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर ज़रीन। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शुरू में ये जो बा है ये क्या है? ये हुर्फ जर है ठीक हो गया। और अय्यी? और ये मजरूर। हाँ, लेकिन ये कोई खास इस्म है, इस इस्म का क्या नाम है? ये मुजाफ बन के आता है, मुदाफ बनकर ये आता है। मुजाफ बन के आते हैं, मुजाफ बन के आते हैं। ठीक हो गया, लेकिन इस इस्म का कोई खास नाम है? याद नहीं है। जैसे हम याद कहते हैं ना, नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि इस्म इशारा है, इस्म मौसूल है, तो इस्म ये कौन सा है? इस्तिफाम। हाँ, इसमें कम। इस्म इस्तिफाम, ठीक है। हाँ इस्म हाँ इस्तिफाम है जी, और इस हाँ, वक्त ये मुदाफ बनकर आ रहा मुजाफ है। बन के आते ये मुदाफ ही बनकर आता है। अय्यू, अय्यी, अय्यन। हैं। एक तो ये मबनी नहीं है, ये अपनी हालत को तब्दील भी करता है, और दूसरा ये मुदाफ बनकर आता है। ठीक हो गया। ज़म्बिन, ये मुजाफ इलैहि बना। ये मुदाफ इलैहि बन गया। ठीक हो गया। आगे ये पूरा पहले हम इसको कंप्लीट, इनके मुरकब इजाफी बन गए। हाँ, ये पूरा मुदाफ इलैहि मिलके मजरूर हुआ बा हरफे जर के लिए, ठीक। और जार मजरूर मिलके मुतालिक फेल मुकद्दम, यानी ये जो कुतिलत फेल है इसका मुतालिक बनेगा और इससे पहले आया है। ठीक हो गया। तो अब हम कुतिलत की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करें। ये फेल है, ये फेल माजी है। हम्म। और और मालूम के इसका मजहूल? रूट वर्ड है काफ ताल। हाँ जी, मालूम या मजहूल? काफ ताल आम। ये माजी है, मजहूल, माजी मजहूल। हाँ, और जब हिया इसे की फिर जमीर माजी है। का था, ठीक है। और कौफ ता लाम इसके रूट लेटर्स हो गए। कौन से बाब से आता है? समीया मुजर्रद के के किसी बाद बाब से? मुजर्रद के तीन। नहीं, कतला यक्तुलु, कतला ये यक्तुलु, कतल यक्तुल। तो ये बाबे नून नून। नून नून से। ठीक हो गया। और अब इसके अंदर नाइबुल फाइल क्या होगा? हिया की जमीर है। हिया की जमीर। नहीं हिया है। नाइबुल फाइल जो है ना, ये पिछली आयत में जो मऊदतु है ना, जिंदा गाड़ी हुई लड़की, उसकी तरफ जा रहा है ये, उसकी तरफ जा रहा है कि उससे पूछा जाएगा, तो उसके बारे में क्या पूछा जाएगा वो अब ये पूरा जुमला फेलिया, यानी कि कुतिलत फेल अपने ही या नाइबुल फाइल और मुतालिक से मिलकर कौन सा जुमला बना? जुमले फेलिया। जुमला फेलिया। अब ये पूरा जुमला फेलिया जो है ना, इस वक्त महलन मंसूब है, क्योंकि ये अब ये सारा कुछ आगे पीछे हो गया है। जो मैंने बीच में जब इंग्लिश का वर्ड डाल दो ना, तो वो सब आगे पीछे लिखा हो जाता है। ये पूरा जुमला फेलिया महलन मंसूब मफूल बन रहा है पिछले फेल सुइलत के लिए, कि उससे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? जो पूछा जा रहा है वो मफूल बनेगा फिर, ठीक है। ये तो पूछा जा रहा है ना, पिछली आयत में कहा जा रहा है कि उस जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा। अब ये बात कंप्लीट तो नहीं है ना, मेन पर्पज ये कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है। तो ये जो वैसे भी साला या सलू जो होते हैं ना, ये दो मफूल चाहता है कि किससे पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। तो जिससे पूछा जा रहा था वो तो माऊदातु मुब्तदा बन गया था, और यहाँ पे ये कि जो पूछा जा रहा है वो उसका मफूल बन जाएगा। अब इसका तर्जुमा करें। कत्ल की गई लड़की बी आई जम्बिन, जम्बिन कहते हैं गुनाह को। गुनाह, कौन से? गुनाह, हाँ, कौन से गुनाह का कत्ल गुनाह के सबब या कौन से के गुनाह सब के के कारण तुम्हें कत्ल किया कत्ल गया। किया ये जो गया है ये गया। नीचे चला गया है, यहाँ पे होप कि आपको नजर आ रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा एक्सटेंड करती तो ये आ जाता। बहरहाल, तो ये तुम्हें कत्ल किया गया, कौन से गुनाह के सबब तुम्हें कत्ल किया गया। ठीक। नेक्स्ट दोबारा इजा जरफिया शर्तिया वाव हरफ अतफ। असुहुफु, ये क्या है? ये मुब्तदा बना है। ठीक है। और ये वाहिद है, मुसन्ना या जमा? ये जमा है, जमा मुकस्सर है और जमा है। बिल्कुल ठीक। सहीफा की जमा है, ठीक है। सहीफा के जमा मुकस्सर होके मुब्तदा। आगे नुशिरत पे आ जाए। ये फेले मुजारे है। नहीं नहीं, नहीं, ये नुसीरत ये फेल माजी है। मुदारे में ना, हाँ, फेल फेले मुदारे में माजी है, कभी भी फेले आखिर में से आपको माजी। ता नजर नहीं आएगी, ता नजर नहीं हाँ आएगी हाँ फेल हाँ, मुदारे पे। फेले माजी। फेल माजी मालूम या मजहूल? मजहूल है। मजहूल इसका है। रूट वर्ड है नून शीन रॉ।
वेरी गुड. नाइबुल फाइल और हिया मफूल है. नाइबुल फाइल हिया है. हिया है. और ये कौन से बाब से लगेगा, आप लगता है आपको कौन सा होगा? नशरा यंशुरु, कौन सा बाब है? नून. नून. वेरी गुड. बाबे नून. अब ये पूरा जुमला फेलिया क्या बनेगा? जुमले पीछे मुब्तदा खबर. जुमले खबर. इस्मिया. हाँ, अब मुब्तदा खबर मिलके जुमला इस्मिया हो गया. और ये पूरा जुमला इस्मिया क्या बनेगा? जुमले फेलिया बन जाएगा पीछे. नहीं नहीं, ये मातुफिल है. मुदाफ के लिए कुछ बनेगा ना? ये पीछे मुजाफ मुदाफ इलैहि है के ना? लिए. मुदाफ हाँ इलैहि हाँ. बनेगा. ठीक है. मुजाफ. अब ये मुदाफ हाँ, मुदाफ इलैहि मिलकर मुजाफ. ये बनेगा मुतालिक जवाब शर्त के. अब इसका तर्जुमा करें. और जब नामे अमाल खोल दिए जाएंगे. यहाँ पे सहीफे जो है ये वही नामे अमाल ही हैं. हर एक का अपना अपना नामे अमाल जो है, हर एक का नामे अमाल जो है वो खोल दिया जाएगा. ठीक हो गया. गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन कि आपने. सिस्टर जरीन, सिस्टर नसरीन आप आ जाएं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी, वाव हरफ अतफ, इदा ज़र्फिया शर्तिया. आगे चले. हाँ, अस्समाउ है, जमा मुकस्सर है, मुब्तदा नहीं है. नहीं नहीं, ये जमा मुकस्सर नहीं है. इसकी जमा जो है ना वो सालिम बनती है, अस्समावात. हाँ मुअन्नस है ना, सॉरी, जी जी तो ये जी वाहिद है. जी, हाँ जी, ये जमा सालिम है. नहीं, अमीन, जमा सालिम भी नहीं है, ये वाहिद है. इसकी जमा बनती है, ये मैं कह रही हूँ. जो जमा बनती अच्छा है ना वो जमा सालिम अच्छा. होती है, वो बनती है वाहिद. अस्समावात. तो ये अच्छा. वाहिद है. तो ये सिर्फ हाँ मुब्तदा को हम वाहिद. कहेंगे. हाँ वाहिद है, मुब्तदा है, और ये फिर मुज़ाफ इलैहि है ज़र्फ ज़मान के लिए. वो मुदाफ इलैहि पूरे को बनाएंगे हम, कुछ जुमला कोई पूरा बनेगा, क्योंकि अब खाली मुब्तदा नहीं हाँ, बनेगा ना, कोशिता जो है मुब्तदा माजी के साथ मजहूल उसकी है. खबर भी जुड़ेगी. हाँ जी. कोशिता जो है ये खबर है इसकी. और कशता यकशितु कश्तन बाब दुआत से है ये. और माजी मजहूल है. और नाइबुल फाइल इसका हिया है. और रूट और ये लेटर्स. पूरा जो रूट वर्ड इसके हैं काफ चाता. काफ शीन तो हिया नाइबुल फाइल और बाब दौद से होके ये क्या बना? पूरा जुमला फेलिया. मुज़ाफ इलैहि बना. नहीं नहीं नहीं, अभी सिर्फ इस मुब्तदा के लिए क्या बना? अब मुब्तदा के लिए खबर बना. खबर बना. अब मुब्तदा और खबर मिलके कौन सा जुमला बना? हाँ, ये मिलके जुमला इस्मिया बना. अब ये पूरा जुमला इस्मिया कुछ बनेगा फिर ये मुदाफ जुमला के लिए. इस्मिया मुज़ाफ इलैहि अब बनेगा. मुदाफ इलैहि बनो, और मुदाफ इलैहि मिलके मुतालिक मुतल्लिक़ जवाब शर्त. देखिए अभी तक सारा मुतालिक जवाब शर्त जा रहा है और जवाब शर्त अभी तक नहीं आया. ठीक है, अभी देखते हैं. अब इसका तर्जुमा करें. और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी. आप इसको खाल कह लें या आसमान से पर्दा हटा लिया जाएगा, मतलब आसमान को खोल दिया जाएगा. खोल से मुराद ये है कि मतलब हमें आसमान के ऊपर क्या क्या है, कहते हैं ये कुछ भी नजर आएगा. सब कुछ अया हो जाएगा, सब कुछ जाहिर हो जाएगा कि ऊपर की दुनिया में क्या हो रहा है, उधर क्या सब कुछ, क्योंकि पूरी दुनिया पूरा सब कुछ ही तबाह का है. क़यामत के टाइम सब कुछ ही खत्म हो जाएगा ना, सब कुछ तबाह हो जाएगा. तो उस आसमान से भी पर्दा हटा दिया जाएगा. जमीन तो सब कुछ खोलेगी ना, आसमान का भी सब कुछ खुल जाएगा. ठीक हो गया. जी, नेक्स्ट वाव हरफ अतफ, इज़ा ज़र्फिया, आगे अल जहीम. अच्छा, अल जहीम जो है ये मुब्तदा है. सॉरी, इस पे और मुझे जमा मुकस्सर लिखा हुआ है. नहीं, ये तो वाहिद है ये ना. हाँ, ये मुझसे मैंने क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था तो ये मुझसे रह गया. ये फाइल के वजन के ऊपर है. ठीक है जी. ठीक हो गया. ये फाइल के वजन के ऊपर है, मुब्तदा बन रहा है. और आगे तो आगे सुएरत जो है ये खबर है, ये माजी मजहूल है. और बाबे तफील से है. और इसका वर्ड है सीन आइन रॉ. ठीक हो गया. और नाइबुल फाइल. नाइबुल फाइल इसमें हिया, क्योंकि हिया, जहन्नम. बिल्कुल, क्योंकि ये भी आग के नामों में से है, जहीम जहन्नम.
تو یہ بھی سماعی مونس میں آ جائے گا. اب یہ پورا جملہ فعلیہ مبتدا کے لیے کیا بنے گا؟ خبر بنا. خبر. اور مبتدا اپنی خبر سے مل کے یہ مضاف الیہ بنا. پہلے جملہ بنائیں اس کو. جملہ کون سا فعلیہ جملہ اسمیہ بنا. جملہ اسمیہ. اور پھر جملہ اسمیہ پورا اب کیا بنے گا؟ مضاف الیہ بنا. مضاف الیہ. اور مضاف الیہ مل کر وہی یہ متعلق جواب متعلق شرط. جواب شرط بنا. ٹھیک ہو گیا. ترجمہ کریں. اور جب دوزخ بڑکائی جائے گی. جہنم دوزخ یا آگ بڑکائی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. دس گڈ. ماشاء اللہ بہترین کیا آپ نے جی. نیکسٹ سسٹر نرگس آپ آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واو اگین حرف عطف اذا ظرفیہ جی. شرطیہ. الجنت. الجنت مبتدا، ازلفت فعل ماضی مجہول، ہیا نائب الفاعل، باب افعال، اور روٹ لیٹرز زے لام فا سوری. ٹھیک ہے. پہلے آپ نے اردو میں اس کو بولا زے کو. جی اردو میں کیونکہ رے لام زے فا. ایسے بولتے ہیں نا. ٹھیک ہو گیا. اور باقی تو ماشاء اللہ آپ نے بتا دیا. ہیا نائب الفاعل باب افعال سے. اب یہ پورا جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ یہ خبر بنے گا مبتدا کے لیے، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے مضاف الیہ بنے گا مضاف اذا کے لیے. ٹھیک ہو گیا. آگے اب اس کا ترجمہ ہے. ابھی مضاف الیہ مل کے یہ متعلق جی بن جائے گا مضاف. جواب شرط. جی کیونکہ جواب مضاف شرط کا الیہ. دیکھیں انتظار کیا جا رہا ہے کہ جس کے اتنے متعلق جی نکل رہے ہیں اب اس کا جواب شرط کیا ہوگا. ٹھیک ہے. جی جب متعلق یہ جواب ہوگا شرط ہے یہ. تو پھر اس ٹائم کی بات بتائی جا رہی ہے. تو جی ترجمہ کریں. اور جب جنت قریب لائی جائے گی. بالکل ٹھیک. اور یہ جواب شرط اب آ بھی گیا ہے. جی جی. الحمدللہ اب جواب شرط بھی آ گیا. اور یہاں علمت. پہ یہ نمبرنگ بھی آگے پیچھے ہوگی. یہ آیت نمبر 14 ہے. جی 41 ہو گئی ہے. 14 ہے جی. ٹھیک ہو گیا. علمت فعل ماضی، عین لام میم باب سین. ٹھیک ہو گیا. اور اس نفس کے اندر فاعل. آپ نے باب بتا دیا. باب سین. ٹھیک آپ نے بتا دیا. ٹھیک ہے. جی جی. نفس مرفوع کیوں ہے؟ فاعل ہے یہ. فاعل ہے. ویری گڈ. آگے ما ماں. موصول اسم موصول. اخبارت فعل ماضی، ہا را باب فعل. اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے اور اس کے اندر فاعل کیا ہوگا؟ ہیا فاعل ہے. ہیا فاعل اس میں. ٹھیک ہے. ویری گڈ. اب یہ پورا جملہ فعلیہ اسم موصول کے لیے صلہ بنے گا. اور اسم موصول صلہ سے مل کر علامت کے لیے مفعول کچھ بنے بھی. گا. ہاں مفعول بھی. بالکل ٹھیک. اب علامت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ جواب شرط. جواب شرط. بالکل ٹھیک. اب اس کا ترجمہ کریں. جی ترجمہ اس کا. تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. جان لے گی ہر نفس، یعنی ہر جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا. اب جی جو ہے نا، ورنہ آپ کو پتا ہے نا اس موصول میں جب صلہ ہوتا ہے تو صلہ میں ایک کوئی نہ کوئی ضمیر ہوتی ہے جو پیچھے اس موصول کی طرف لوٹتی ہے. یہاں پہ وہ ضمیر موجود نہیں ہے. جو اس کا اگر مفعول بنتا نا آگے، ہو کی ضمیر اگر مفعول بنتی، وہ ہو کی ضمیر پیچھے لوٹتی ماں کی طرف، کیونکہ یہاں پہ یہ کہ ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا. تو جو ہے نا کیا آگے بھیجا وہ یہاں پہ عہد کے ساتھ محذوف ہے کہ آگے اس نے کیا بھیجا. تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بات اعمال کی ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے جو اس موصول کی طرف لوٹتی ہے. وہ یہاں پہ نہیں ہے، معذوف ہے، اور وہ ڈیلیٹڈ کہہ لیں اس کو. ٹھیک ٹھیک. الحمدللہ آپ نے بھی بہت بہترین کیا ماشاء اللہ. جی سسٹر دانشتہ آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تک 14 آیات میں جو ہمارا ایک ٹاپک تھا شرط اور جواب شرط، وہ کمپلیٹ ہوا. اب یہاں سے ایک نئی بات سٹارٹ ہو رہی ہے، تو سٹارٹ کریں انشاءاللہ. فا یہ حرف ہے، حرف استنافیہ، کیونکہ یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے.
वेरी गुड। ला है हर्फ, ये हर्फ है, ला जायदा है यहाँ पर। फिर लाज़ायदा है। उसके बाद और है ये टोटल कुरान पाक में कितनी बार इस्तेमाल हुआ है लाज़ायदा? बहुत कम। ये कम, यूजुअली आता है, ये जहाँ पे उक्सिमु फेल है उससे पहले हाँ, ये आता है। उक्सिमु के साथ आता है और ये कुरान पाक में 7 बार आया है, जिसमें से आज हम तीसरी बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तीसरी बार सीख रहे हैं। यानी 2 बार पहले भी सीख चुके हैं सूरतुल बलद में और सूरत मुझे याद नहीं, आई थिंक सूरत तारिक है शायद, मुझे सही तरह से याद नहीं है, और ये तीसरी बार इस्तेमाल हो रहा है, टोटल 7 बार आया है। ठीक हो गया। आगे उक्सिमु पे आ जाए। ये फेल है, फेल मुजाहरा, ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है और इसका रूट लेटर है क़ाफ सीन मीम। ये बाब इफ़आल से है और इसमें अना फाइल है। वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। बा पे आ जाए। फिर बा है हरफ जार और अल खुनस जो है ये खानिसुन की जमा है और खानिसुन ये इस्मुल फाइल है। इसका रूट लेटर है खा नून सीन और ये मजरूर है बा हरफ जार के लिए। वेरी और गुड। ये दोनों मिलकर बन रहे हैं मौसूफ। हाँ बिल्कुल, इसको दोनों मिलके नहीं, सिर्फ अल खुन्नस जो है ना ये मौसूफ बनेगा। अभी हम चलते हैं अल जवार की तरफ। ये क्या फिर बने, ये मौसूफ है तो फिर अल जवार क्या है? ये सिफत है। ये और सिफत नंबर 1। जी, और अल कुन्नस? अल खुनस भी सिफत सानी है। और मौसूफ जैसा कि आपने बताया कि ये जो अल खुन्नसी है ये मौसूफ है। अब मौसूफ अकेला मजरूर नहीं बनेगा, तो क्या फिर सिलसिले इशारा का? बनेगा। हाँ, मौसूफ मौसूफ दोनों सिफात से मिलकर फिर मजरूर बनेगा। हाँ, इसको हटा देंगे और पूरा मजरूर ले आएंगे। अब ये जार मजरूर पूरा मिलके उक्सिमु फेल के लिए क्या बनेगा? ये उसके लिए बनेगा मुतालिके फेल उक्सिम। वेरी गुड। अब ये पूरा कौन सा जुमला बना? ये बनेगा जुमले फेलिया, जुमला फेलिया। कस्मिया। हाँ बिल्कुल, आप तर्जुमा करें। मैं कसम खाता हूँ उनकी जो पीछे हटने वाले हैं, जो चलने वाले हैं और जो छुप जाने वाले हैं। जो छुप जाने वाले हैं। खुन्नस पीछे हटने वाले, जवार चलने वाले, कुन्नस छुपने वाले। और सितारों की मतलब मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि ये सारी जो बात हो रही है सितारों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये उन सितारों की बात हो रही है कि जो पीछे हटते हैं, जो चलते हैं, जो छुपते हैं। क्योंकि सितारे आपको पता है ना, वो ब्लिंक करते हैं, कभी जाहिर होते हैं, कभी छुप जाते हैं, मतलब इस तरह से। तो बहरहाल ये तो वो जो सितारों का इल्म रखते हैं, या वो क्या कहते हैं उनको, खास इनकी नाम है, वो ही ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। बहरहाल चले इंशाल्लाह। ये वो 7 आयात हैं जिसमें ला जायदा इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से हमने सूरतुल बदल और सूरतुल इंशिकाक है, ठीक है। सूरतुल इंशिकाक भी क्योंकि हम कर चुके हैं, और सूरतुल तकवीर। तो ये 3 बार हम अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुकी हैं, और बाकी जो है वो भी ये सूरतें हैं। सब में ला जायदा के बाद उक्सिमु फेल आया है, और सब में उक्सिमु फेल के बाद बा हरफ जर है, जो कि इस वक्त उसके कसम के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसके मुतालिक बनता है फिर। जी ठीक, नेक्स्ट आ जाए सिस्टर शाइमा। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर दानिशा, बहुत अच्छा किया आपने। जी सिस्टर शाइमा अवेलेबल है? मैम मैं कर लूं? जी बिल्कुल कर लें, आ जाए। वाओ कस्मिया। नेक्स्ट आयत भी जो कोई सिस्टर करना चाहे तो वो रेडी रहे, ठीक है। आयत नंबर 17 आप करें, और 18 फिर जो सिस्टर करना चाहे तो वो रेडी हो जाए, ठीक है। मैम मैं ही कर लेती हूँ। अच्छा, अगर कोई और ना हुआ तो फिर आप कर लीजिएगा इंशाल्लाह जी। वाओ कस्मिया, लाइल जो है ये मजरूर हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे वाओ ना इसकी कस्मिया 2 तरह से तरकीब है, और मैं दोनों तरह से आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी इसको हम हरफ अतफ बनाते हैं। अतफ किसके ऊपर बनाते हैं? खुन्नस के ऊपर। खुन्नस जो है अल खुन्नसी जो है ना, वो मातूफ अलई हो जाएगा, और ये अलैली मातूफ बन जाएगा। एक तरीके का ये है। दूसरा जो आप बता रही है ना कि वाव को हरफ जार कस्मिया बना लिया जाए, तो वो तरीका मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी इंशाल्लाह। तो अलैली मातूफ हो जाएगा। इज़ा पे आ जाए। इज़ा जो है ये ज़र्फ़ ज़मा है। असअसा ये फेल है और इसमें हुआ फाइल है। और ये फिर माजी है मुदारे।
یہ ماضی ہے. ماضی ہے. اور یہ ربائی میں سے ہے آئین سین اور ہوا فائل. ربائی آپ کو دیکھ لیں, ابھی تک ہم نے جو ضمہ ہمارا اختتام پر ہے, تو آئی تھنک یہ تیسرا کہ چوتھا فعل ہے جو ربائی میں سے آیا ہے. تو ایک زلزال آیا تھا اور ایک وسواس آیا تھا, تو ایک یہ آیا. تو بہت کم الفاظ گنے چگنے ہوتے ہیں ربائی کے اندر. ٹھیک, اب آگے اس کو یہ جو ہے نا اذا ظرف جو ہے یہ مضاف بن کر آیا, تو مضاف الیہ بن کے جو ہے یہ پھر بن جائے گا مفعول بہی. نہیں مفعول بھی نہیں, پھر مفعول متعلق بنائیں گے اس کو, یا مفعول فیہ مطلق بتا کہہ رہی ہوں, مفعول فیہ اقسم فعل کے لیے پیچھے جو اقسم فعل تھا نا اس کا مفعول فیہ بنے گا, کیونکہ یہ ظرف زمان اور مکان جو ہوتے ہیں یہ مفعول فیہ بنتے ہیں. ٹھیک, تو یہ آساس پورا جملہ فعلیہ مضاف الیہ بنا, اذا ظرف مضاف کے لیے, اور پھر یہ مضاف الیہ مل کے مفعول فیہ بنا. اور اب اس کا ترجمہ کریں. اور جب رات رخصت ہونے لگتی ہے. اور قسم رات کی, یہ میں نے قسم بریکٹ میں کیوں لکھا, اس لیے کیونکہ ابھی یہ انڈرسٹوڈ ہو رہی, کیونکہ ہم نے اس کو عطف بنایا ہے نا, تو اس وجہ سے اس کو, کیونکہ وہ قسم کا بھی سلسلہ چل رہا ہے, لا وہ جو تھا نا اقسمو میں قسم کھاتی ہوں, تو آگے اسی کا سلسلہ ہے کہ ایک تو قسم کھاتی ہوں الخنس کی, اور پھر اس آگے صفات تھی, اور ایک ہے اللیل کی, اور رات کی قسم کھاتا ہوں جب اس کی تاریکی جانے لگے, یا وہ رات ڈھلنے لگے, رات ختم ہونے لگے. ٹھیک ہے, اب اس کو کسی بھی انداز میں آپ بیان کر سکتی ہیں. تو اس کا دوسرا انداز جو ہے میں وہ بھی بتا دیتی ہوں کہ باقی سب کچھ وہی ہے. ترجمے کے اندر ایک تو تھوڑا سا چینج آیا ہے, وہ میں آپ کو پہلے ترجمے کا ہی بتا دیتی ہوں. ترجمے میں یہاں پہ میں نے قسم کو بریکٹ میں لکھا ہے نا, کیونکہ ڈائریکٹ واو حرف عطف کو, یہ واو کو میں نے حرف قسمیہ نہیں بنایا, حرف جار قسمیہ نہیں بنایا, اس وجہ سے ہی اس قسم کو میں نے بریکٹ میں لکھا کہ انڈرسٹوڈ ہو رہی ہے بات, کیونکہ اس کو ہم پیچھے سے جوڑ رہے ہیں, اس وجہ سے قسم کو میں نے بریکٹ میں لکھا. جبکہ اگلی آیت میں آپ دیکھیں ترجمے میں کہ میں نے کلیئر کہا ہے کہ رات کی قسم, یہاں پہ میں پراپر قسم اس کی لی جا رہی ہے. اٹ مینس کہ اب یہ جو واو ہے یہ واو حرف جار قسمیہ ہے. اب اس قسم کو بریکٹ میں نہیں لکھا جائے گا, کیونکہ اس کی پراپر اب قسم کھائی جا رہی ہے. اللیلی پھر اس کا مجرور بن جائے گا, اور یہ پورا مرکب جاری جو ہے یہ متعلق فعل محذوف, پھر یہاں پہ ایک اقسم فعل محذوف مانا جائے گا. پچھلے والے میں تو کیا تھا, ہم نے اس سے پچھلی آیت میں جو اقسم تھا اسی کا اس کے ساتھ کنیکشن جوڑا تھا, لیکن یہاں پہ پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ایک الگ سے جملہ ہے اور اس میں ایک الگ اقسم فعل محذوف ہے, اس کا یہ متعلق بن رہا ہے واللیل. تو اور پھر جب ایسا ہوگا تو ایسی صورت میں ترجمہ جب آپ کریں گی تو کہیں گے رات کی قسم, جب باقی وہی ہے کہ جب اس کی تاریکی جانے لگے یا ڈھلنے لگے. ٹھیک, نیکسٹ کوئی اور سسٹر کرنا چاہتی ہیں, یا سسٹر الماس؟ اوکے, سسٹر فرزانہ اور سسٹر ساجدہ دعائیں. چلیے سسٹر فرزانہ آپ کر لیں, پھر انشاءاللہ اگر کوئی اور سسٹر اویلیبل نہ ہوئی تو سسٹر ساجدہ پھر آپ کیجیے گا انشاءاللہ. سسٹر فرزانہ آپ کہاں گھومے آج کل, بڑے عرصے بعد آپ آئی ہیں؟ جی ایسے ہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. چلیں سٹارٹ کریں واو انشاءاللہ. حرف عطف ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ الصبح یہ اسم ہے اور یہ معطوف بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایزا آگے ظرف زماں ہے, اور اچھا پہلے اس کو مجرور بنا کے بنا دیں. آگے ایزا تنفس یہ بھی اسم ہے, اور تنفس اسم ہے, نہیں سوری یہ فعل ہے. ہاں یہ نون فعل ہے. فاصل. اور یہ فعل ماضی ہے یا مضارع؟ مضارع. اچھا تھوڑا سا اور غور کریں اس کے اوپر. اگر یہ مضارع ہوتا تو آخری حرف کے اوپر کون سی حرکت ہونی چاہیے تھی؟ سکون پیش ہونی چاہیے تھی نا, تنفسو ہوتا پھر. تو یہ تنفس سا ہے, آخری حرف کے اوپر زبر ہے, تو اٹ مینس کہ یہ فعل ماضی ہے. تو پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ شروع میں تا کیوں ہے, تو پھر آپ سوچیں کہ یہ مزید فی کے کون سا باب ہوگا جس کے شروع میں تا آتی ہے. تفعال کے تا کے ساتھ, تفاعل. ہاں تا کے ساتھ تشدید بھی ہے, تو پھر یہ باب تفاعل بن گیا. فعل ماضی ہو گیا, نون فاسین اس کے روٹ لیٹرز آپ آلریڈی بتا چکی ہیں, ہوا فاعل ہو گیا, اور تفاعل اس کے باب ہے.
اب آگے چلیں. یہ ظرف جو ہے یہ ایزا ظرف جو ہے یہ کیا بن کر آتا ہے؟ مفعول سوری مضاف. مضاف بن جاتا ہے. ٹھیک. تو اب یہ پورا تنفس جملہ فعلیہ کیا بنے گا اس مضاف کے لیے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. ٹھیک ہو گیا. اور اب صبح کی قسم. پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. وصو بھی یہ جو مجرور بنایا تھا یہ وہی متعلق فعل معذوف کے بنایا جائے گا. اقسمو فعل کا معذوف بنایا جائے گا, جو اقسمو فعل تھا اس کا. اور مضاف مضاف الیہ مل کر اس اقسمو کے لیے متعلق بنا لے یا مفعول فی ہی بنا لے. اب ترجمہ کریں. اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے یا نمودار ہو یا ظاہر ہو. یعنی سانس لینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ جب سانس لیتا ہے بندہ اٹ مینس کہ اس کے اندر زندگی آ گئی ہے. صبح اجاگر ہو گئی ہے, صبح نمودار ہو گئی ہے. اور کیا الفاظ ہم یوز کر سکتے ہیں؟ دم لینا, صبح نے دم لیا. دم لیا کا مطلب اس نے وہ ظاہر ہو گئی. رات ڈھلی اور صبح ظاہر ہوئی. پچھلی آیت میں رات کے ڈھلنے کا قسم کھائی جا رہی ہے کہ وہ وقت جب رات ختم ہوتی ہے, اور صبح کا وہ وقت جب صبح شروع ہوتی ہے. صبح نمودار ہو جائے, چھا جائے, ظاہر ہو جائے. سانس لینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہو گیا, الحمدللہ. اوکے, نیکسٹ آ جائیں جی سسٹر جبین. میں ہوں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر نجمہ آپ آخری آیت کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, ابھی سسٹر جبین آپ کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہو لقول رسول کریم. ابھی یہاں سے جواب القسم شروع ہو رہا ہے. جواب القسم کیونکہ انا بھی ہے اور لام مزالکہ بھی ہے. انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ ضمیر منصوب متصل انا کا اسم ہے. لام تاکید ہے اور یہ مزالکہ بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. قولو یہ الف لام کے بغیر ہے اور ہلکا بھی ہے تو یہ مضاف ہے. ویری گڈ. اور رسول یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ مجرور حالت میں ہے. آگے کریمن یہ رسول کی صفت ہے کیونکہ چاروں سے یہ مطابقت ہے. ہاں, تو یہ کون سا مرکب بنا؟ تو یہ پھر بنے گا مرکب توصیفی. رسول موصوف اور کریم صفت ہو گئی اس کی. ویری گڈ. تو یہ رسول کریم یہ موصوف صفت ہو کر یہ مضاف الیہ بنے گا قولو کے لیے. ویری گڈ. اور مضاف الیہ مل کر یہ انا کی خبر بن جائے گی. بالکل ٹھیک. ابھی پورا کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ اسمیہ ہوگا جو کہ جواب شرط ہے. ویری گڈ. جی نیکسٹ ترجمہ کریں. اس کا ترجمہ ہوگا اور بے شک یہ جو ہے قرآن مجید کی طرف ہے. بے شک یہ یقیناً بڑی عزت والے رسول کا کلام ہے, یعنی رسول فرشتہ کے لیے کہا گیا ہے اور لایا ہوا کلام ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف بات ہو رہی ہے کہ بے شک وہ یقیناً کلام ہے معزز یا عزت والے رسول کا. رسول مطلب رسول جو ہے نا مطلب ہوتا ہے پہنچانے والا. رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیغام پہنچانے والا. تو پیغامبر جسے کہیں گے پہنچانے والا, تو وہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام کہ ان کا بھیجا ہوا, ان کی طرف سے آیا ہوا یہ کلام ہے. ٹھیک. نیکسٹ ذی قوت عند ذی العرش مکین. اور ذی یہ حالت جر میں ہے اور ذو کی یہ مجرور حالت ہے اور یہ اسماء خمسہ میں سے ہے. ویری گڈ. اور یہ ہمیشہ کیا بن کر آتے ہیں؟ یہ ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے. ہمیشہ مضاف بن کر آتے ہیں. اور آگے قوتین کیا بنے گا؟ قوتین یہ مضاف الیہ بن جائے گا ذی کا. ٹھیک. ایندا دونوں ذی قوتین یہ مضاف الیہ مل کر یہ صفت نمبر 2 ہوگی رسولن کی, اور کریمن صفت نمبر 1 تھی. ٹھیک ہو گیا. بالکل. آگے ہے اندہ یہ ظرف زمان ہے. اچھا ایک منٹ.
हाँ, अभी हम ये जो बीच वाला हिस्सा ना इसको बाद में करते हैं, इसकी एक वजह थी, इस वजह से मैंने इसको बाद में किया कि पहले हमने सिर्फ 2 निकाली, अब मकीनिन जो है ना इसकी ये भी नंबर 3 हालत है मजरूर, जी। हाँ, तो ये बन गया सिफ्त नंबर, ये सिर्फ नंबर मुशब्बा फाइल के वजन के ऊपर है, तो फ़ईलुल के ये वजन पर सिफ्त सिफ्त मुशब्बा है 3 है। जी। तो ये तीसरी करुमा सिफ्त बन यकरुमु गई रसूल इनकी। अब ये जो बीच का जी। हिस्सा है ना ये किसी का मुतालिक बनेगा, तो वो फिर हम देखते हैं। अब जी। चले इंदा, आपने जैसे बताया ये ज़र्फ ज़मा है, जी। ज़र्फ ज़र्फ़ मकान, मकान है जी। और ज़र्फ ज़ी मकान है मुदाफ अर्शी, पर, ज़ी वही मज़ाफ बन जाएगा, और ये हो मज़ाफ गया। इलैहि इनके लिए भी है। अल-अर्शी मुदाफ इलैहि हो गया, और और ये आगे मुदाफ इलैहि मिलकर एक और इंदा मुदाफ के इलैहि बना, लिए, हाँ, इंदा के लिए मुज़ाफ इलैहि बन जाएगा। ठीक हो गया। और फिर अब ये ये मुतालिक मकीनिन के होगा, क्योंकि फ़ईल ये हाँ, सिर्फ मुशब्बा है, तो इस 8 चीज़ों के मुतालिक होता है, उनमें से एक ये भी है। उनमें से एक ये है, ये बिल्कुल। मुतालिक ये मुक़द्दम मुक़द्दम हो जाएगा गया है, मुतालिक के जी। मुक़द्दम है मकीनिन के, तो अब जी। ये सिफ्त हुआ, ठीक हो गया। तो अब इसका तर्जुमा करें। जी, यानी क़ुव्वत वाले अर्श वाले के नज़दीक बड़े मर्तबा वाला है। हाँ, ज़ी कुव्वतिन, कुव्वत वाला, इंदा ज़िल अर्शी, अर्श वाले के पास बड़े ये रुतबे अल्लाह के वाला है। जी, बड़े रुतबे वाला, ये वही जी, बीच जी, वाला हिस्सा अल्लाह के लिए था। रसूलिन की सिफ्त, जी। ठीक हो गया। थोड़ी-थोड़ी आपकी आवाज़ बीच में से कट रही थी। गला बहुत खराब है मेरे, इसीलिए। ओह! अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपने बहुत बेहतरीन किया माशाअल्लाह। सिस्टर राहिला आप आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मुताइन। मुताइन इस्मिल मफ़ऊल के वज़न पर है, तो व आइन इसका मादा है, और ये सिफ़त नंबर 4 बन रही है रसूलन की। वेरी गुड, ये इस्मुल मफ़ऊल है और बाकी चीज़ें वही जो आपने बताया। सम्मा, हाँ, ये ज़र्फ़ बन रहा है। ठीक हो गया। और मुदाफ़ बनकर आते हैं ज़र्फ़, ठीक है। अमीनिन, अमीनिन ये भी सिफ़त नंबर 5 बन रही है रसूलिन की, इस वक़्त ये और मुदाफ़ इलैहि फ़ाइलिन के वजह से सिफ़त फ़ाइल के मुशब्बह। वज़न पे है, और ये फिर मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि मिलकर ये पूरी 5वीं सिफ़त बन जाएगा रसूलिन की। ठीक हो गया, आप तर्जुमा करें। सबका माना हुआ वहाँ का अमानतदार। इताअत किया हुआ या सबका माना हुआ, दोनों तरह से ठीक है। मतलब जिनकी हर कोई बात मानता है, या जिनकी हर कोई इताअत करता है, तो सम्मा अमीन वहाँ का अमानतदार। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, वा हरफ़े अत्फ़, मा ठीक, हरफ़े नफ़ी, ठीक। साहिबुकुम मुरक्कब कौन सा इदाफ़ी, मुरक्कब? हाँ, गुड, मुरक्कब इदाफ़ी। ठीक हो गया। बा ये हरफ़े जर ज़ाइदा, हाँ, अभी उसकी तरफ नहीं जाते। अभी ये हालत रफ़ा में है, क्यों है? ये इस माँ के लिए क्या बनेगा? इस्म मा बन रहा है। इस्म मा बनेगा, बिल्कुल ठीक। अब आगे बा हरफ़े जर ज़ायदा हो गया, ठीक। आगे ज़ाइदा मजनून, इसमें मजरूर, ठीक हो गया। अब ये जो है ना, ये जार मजरूर मिलकर ये लफ्ज़न तो मजरूर है, लेकिन महल्लन मंसूब है खबरू महल्लन मा। मंसूब है खबर की वजह से, खबरो मा की वजह से। हाँ, तो ये इसको हम खबरू मा कहेंगे, क्योंकि खबरू मा जो होती है वो मंसूब होती है। तो अब इसका तर्जुमा करिए, पूरा जुमला इस्मिया बन गया, तर्जुमा करें। जुमला इसमें, और तुम्हारा साथी हरगिज मजनून नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हमारे साथ कौन सी सिस्टर हैं? सिस्टर राबिया। माशाल्लाह सिस्टर राहिला, बहुत अच्छा किया आपने। जी जी अस्सलाम सिस्टर, वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाओ से स्टार्ट करें। वाओ अतफ है, लक़द लाम कस कसमिया कहा जाता है, महसूफ कसम का। यहाँ पे जो महजूफ है वो जिसका यार है, पर ये दोनों हरूफ कौन से खास हरूफ कहा जाते हैं? ये लाम, जी, ये लाम और कद, हाँ, ये हरफो इस्तिहकाक कहलाता है।
कितने मुश्किल लफ्ज बोला है, कितना मुश्किल लफ्ज बोला है. हर्फ कभी ताकीद तो सिर्फ याद नहीं आ रहा. दोनों हरूफ ताकीद है. लाम अच्छा ताकीद है और कद भी ताकीद के लिए आया है. सिंपल. अच्छा. ठीक. राआहु. जी, कौन सा फेल बना? रा आहू हा हु तो ये इसमें जमीर जुड़ी हुई है. रा आ फेले माजी है. रा हमजा या इसका मादा है बाबे फा से. और ये में या वो और फाइल क्या क्या होगा इसमें? इसका फाइल हुआ होगा. हुआ फाइल. और जो हु की जमीर साथ जुड़ी है वो क्या है? जो हु की जमीर जुड़ी है ये मफूल बन जाएगी. वेरी गुड. अब जी बा की तरफ आ फिर जाए. बिल उफुकी मुरक्कब जारी है क्योंकि बाद जार है और उफुकी इसीलिए मजरूर हो गया. बिल उफुकी मुरक्कब जारी हो गया. ठीक हो गया. और अल मुबीनी क्या बना? मुबीनी इस्मुल फाइल है और बाबे इफाल से है. इसका मादा है बा या नून. और ये सिफ्त भी बन रही है. सिफ्त ही बन रही है अल उफुकी के लिए. अल उफुकी अल मुबीनी ये पूरा मुरक्कब मौसूफ है और ये सिफ्त बन गया. जी अब ये पूरा मुरक्कब तौसीफी हरफे जर के लिए मजरूर हो जाएगा. मजरूर हो जाएगा. जी. और जार मजरूर होके क्या बनेगा फेल के लिए? ये फेल के लिए मुतल्लिक बन जाएगा. मुतालिक फेल. और अब ये पूरा कौन सा जुमला बना? और ये बन जाएगा जुमला फेलिया जवाब कसम. जवाबुल कसम एक महजूफ कसम के लिए. ठीक है. ठीक हो गया. अब इसका तर्जुमा करें. वलक़द और अलबत्ता तहकीक राआहु उसने उसको हाँ देखा बिलुफुकिल मुबीन रोशन आसमानों के किनारे से. रोशन किनारे पर. मुबीन का मतलब होता है ना वाज़े जाहिर हुआ रोशन. तो या फिर खुला. खुला का मतलब ये मतलब रोशन. तो उफक कहते हैं किनारे को. आसमान के रोशन किनारे या सिर्फ रोशन किनारा कह देना भी काफी है कि मतलब यही है कि आसमान का किनारा. किसको देखा? मतलब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशन किनारे पर. नेक्स्ट वाओ अगेन हर्फ अतफ हुआ. आगे जी अतफ हो गया. माँ हर्फ नफी है. हुआ इस्मु माँ है और अला जार है. अल गैबी इसी की वजह से मजरूर हो गया. तो ये दोनों मिलकर के मुरक्कब जारी बने और मुरक्कब जारी बन के ये खबर माँ बन जाएगा. नहीं खबर यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है. ये मुतालिक बन जाएगा. अच्छा मुतालिक. जी. और फिर खबर कहाँ मौजूद है वो हम आगे. ये बा इस बा को क्या कहेंगे हम? कौन बा? अच्छा ये बा. हाँ ये बा जायदा है. ठीक. बा जायदा है. और फिर जनीनिन ये सिफते मुशब्बा है. ज़ुआत नून नून इसका मादा है. बाबे सीन से है. ठीक हो गया. तो ये मजरूर तो बनेगा नहीं क्योंकि बा जायदा है कि बनेगा. हाँ लफ्ज़न मजरूर है बज़ाहिर क्योंकि ये हालत जर में गया हुआ नजर आ रहा है ना. क्लियर हमें दो कसरत नजर आ रही हैं. दो जेर. तो लफ्ज़न ये मजरूर है लेकिन महलन ये खबरू माँ है. इस वक्त ये महलन मंसूब हालत में है. तो अब ये पूरा कौन सा जुमला बना? ये जुमला इस्मिया बन गया. जी तर्जुमा करें. इसका तर्जुमा होगा और वो गैब की बातों पर हरगिज बुख्ल नहीं करने वाला. ठीक है. बुख्ल करने वाला ये बखील नहीं है. ठीक हो गया. दैट्स गुड. माशाल्लाह बेहतरीन किया आपने. नेक्स्ट की सिस्टर साजिदा आ जाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी वालेकुम सलाम. स्टार्ट करें. वाव जो है वो हरफे अतफ है. मां नाफिया मुशाबह लैसा के है. ये हुआ ज़मीर मरफू मुस्तसिल ये इस्मु मा है. बा जायदा और हरफे जर है. कौल इस्म मजरूर है. ये बा जो है ये
माँ की खबर पर आता है। ठीक है। ये कौली इसम ये मजरूर है और ये मुजाफ बन गया। शैतानिर रजीम सिफ्त मौसूफ सिफ्त बनकर ये सिफ्त मुशब्बह है और ये बन गया मुजाफ रजीम जो है ना इलैही। वो सिर्फ मुशब्बह है और ये पूरा मुरक्कब तौसीफी मिलके क्या बनेगा? मुजाफ इलैही बन गया। ये बमाना अर्रजीम जो है ना ये मफऊल के माने में आएगा, मरदूद किया हुआ। ठीक हो मरदूद गया। किया। ये वैसे फाइल के माने में भी आता है, जिस तरह रहीम जो है वो हाँ, फाइल के रहम माने में करने आता है, वाला। रहम ठीक है। करने वाला। और ये रजीम जो है ये यहाँ पर मफऊल के माने में आएगा। ठीक हो गया। माँ अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बना और ये शैतान रजीम मुहल्लन मंसूब है क्योंकि ये माँ की खबर है। ठीक हो गया। तर्जुमा करें। तर्जुमा और नहीं है ये किसी मरदूद शैतान की बनाई हुई बात। और वो हरगिज नहीं है शैतान मरदूद का कलाम। ठीक है, बात वही है। ठीक है, सिर्फ अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ है। ठीक, माशाल्लाह सिस्टर साजिदा बहुत बेहतरीन किया आपने। सिस्टर साइमा आ जाए। 1 आवर हो गया, कोशिश करें जरा जल्दी जल्दी हो जाए ताकि हमारा टाइम पे ये लेसन कंप्लीट हो जाए। जी सिस्टर साइमा अवेलेबल है? मेरे ख्याल से नहीं है। सिस्टर साजिदा आप भी आ जाए। फा जो है ये फा फसीह है, शर्त मुकद्दर बन गया। आइना इसम इस्तफहाम ज़र्फ़े मकाम मुक़द्दम ये है, ये तज़हबून फेल के लिए। और तज़हबून के बारे में बताएं। तज़हबून जो है ये फेल मज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर है, यानी अंतुम इसमें होगा फाइल। ठीक, रूट लेटर्स ये बाबे फा से है, जा हा बा इसका मादा है। ये ठीक हो गया, वेरी गुड। तर्जुमा करते हैं बस इसका। ये पूरा जुमला फेलिया बन गया। जी ये पूरा जुमला फेलिया बन गया। तज़हबून तर्जुमा करें। आइना तज़हबून ये है फिर तुम कहाँ जा रहे हो, फिर तुम कहाँ जा रहे हो। फिर कहाँ तुम जाते हो या बिल्कुल ठीक है। यानी अगर तुम्हारे लिए इसमें कुछ मखजूफ भी है, इन तबय्यना लकुम अम्रु मुहम्मदिन, अगर तुम्हारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म वाज़े हो गया तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो। ये जवाब शर्त के तौर पर आ रहा है जिसकी एक शर्त महजूफ है। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह बेहतरीन किया आपने। सिस्टर सायरा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी स्टार्ट करें। जी इन जो है हर्फ नाफिया है और हुआ मुब्तदा है और इल्ला जो है हर्फ इस्तिस्ना है, ये हसर भी है, हसर है यहाँ पर। ठीक हो गया। और जिक्रुन जो है ये इस्म है और रफा की हालत में है और ज़ाल काफ मुब्तदा के लिए क्या बनेगा? मुब्तदा है ना यहाँ पे हुआ, तो उसके लिए क्या बनेगा? जिक्रुन मुब्तदा के लिए ये खबर बनेगा, खबर बन जाएगा। और लिल आलमीन कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कब जारी है। और ये मुरक्कब जारी जो है इसकी 2 तरह से तरकीब होगी। जी, एक तो या तो इसको मुतालिक की खबर बना दिया जाए या फिर इसको सिफत बना दिया जाए। जिक्रुन क्योंकि नकरा इस्म है, नकरा इस्म के बाद जब जार मजरूर आ जाए तो अमूमन उसको सिफत भी बनाया जा सकता है। तो लिल आलमीन अगर सिफत बनेगा मौसूफ जिक्रुन के लिए तो मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर फिर खबर बनेगा। और अगर इसको मुतालिक खबर बनाया जाए तो भी ठीक है कि मुब्तदा खबर और मुतालिक खबर मिलके फिर ये पूरा एक जुमला इस्मिया बन जाएगा। आप तर्जुमा करें। नहीं है वो मगर सारे जहानों के लिए नसीहत। वो नहीं है मगर सिर्फ नसीहत तमाम जहान वालों के लिए। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह बेहतरीन। सिस्टर मोमिना आ जाए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टार्ट करें। जी मैम, लाम यहाँ पर हर्फ जर है और मन जो है इसमें मौसूला महल्लन मजरूर है यहाँ पर। और शाह फेल माजी है, गायब, शीन या हमजा मादा, बाबे फा से हुआ फाइल। मिनकुम मिन जर है इसमें, कुम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मजरूर हो रही है ये, और ये जार मजरूर मिलके मुतालिक फ़इल शाह।
پھر ان حرف مصدر ہے، اور یستقیمہ جو مضارع منصوب ہے ان کی وجہ سے، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف واو میم مادہ باب استفعال سے، اور اس میں ہوا فاعل ہے، پھر یہ چھوٹا سا بن رہا ہے فعل فاعل مل کر یہ صلۃ الموصول حرفی ہو گیا ان حرف مصدریہ کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ ان حرف مصدریہ موصول حرفی سے مل کر مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کر یہ مفعول بھی بنا شاء فعل کے لیے، بالکل ٹھیک۔ پھر شاء فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول اسمی بنا من موصولہ کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ موصولہ اپنے اتنے بڑے صلۃ الموصول سے مل کر مجرور ہو گیا لام حرف جر کے لیے، اتنے بڑے صلہ سے مل کے، ٹھیک۔ بڑا ہی تھا۔ جی جی بڑا ہی ہے بالکل۔ جی آگے میم اس کا ترجمہ جار مجرور مل کے کچھ بنے گا عالمین کے لیے۔ جی جار مجرور مل کے جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا، ویسے بدل بنایا گیا ہے، گرامر والوں نے اس کو بدل بنایا، اور پھر وہ مبدل من ہوں عالمین اپنے بدل سے مل کر پھر یہاں پر وہ مجرور ہوگا لام جر کے لیے، بدل بن رہا ہے۔ جی میم جی لام حرف جر اپنے سے مل کر جی بدل ہو جائے گا العالمین کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ ترجمہ کریں۔ جی تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا رہنا چاہے، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ سیدھا چلنا یا سیدھا رہنا، سیدھا رہنا چاہے یا سیدھا چلنا چاہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ، ماشاءاللہ بہترین۔ سسٹر مومنہ، سسٹر نجمہ آ جائیں ذرا جلدی سے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ وا حرف عطف، ما حرف نفی، تشاؤن شین یا حمزہ یہ مادہ ہے اس کا، جمع مذکر حاضر فا سے ہے، کون سا ہے؟ ماضی مضارع؟ ماضی مضارع، یہ مضارع ہے میم۔ ٹھیک ہو گیا، فعل مضارع ہے، شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹرز آپ نے بتائے۔ اس میں فاعل کیا ہے؟ اس میں فاعل یہ واو فاعل ہے اس کا، جمع کا، انتم فاعل، ٹھیک ہے، اور اس میں باب فا سے ہو گیا جو آپ نے بتایا تھا، انتم فاعل۔ آگے الا کیا ہے؟ الا یہ حصر کے لیے ہے، ٹھیک۔ آگے ان مصدریہ ہے، یشاء اللہ، یشاء مضارع واحد مذکر غائب فعل یہ، اور اللہ باقی سب وہی ڈیٹیل ہے، باقی یہ بس یہ کہ یہ فعل مضارع منصوب ہے حرف ناصب کی وجہ سے، باقی جو ڈیٹیل اس میں آئی تھی کہ باب فا سے ہے، روٹ لیٹرز بھی وہی ہیں سب کچھ۔ اللہ لفظ الجلالہ کیا ہے؟ یہ اس کا بدل ہے میم، اللہ یہ مبدل من، حالت رفع میں کیوں ہے یہ فاعل ہوا میم، فاعل ہوا۔ آگے رب العالمین، عالمین یہ اس کا بدل کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی ہو کے اس کو ہم نا صفت بنا لے وہ زیادہ بہتر ہے، بدل بھی بنایا جا سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کیونکہ ایک چیز کی ترکیب مختلف انداز میں ہو سکتی ہے، تو اگر اس کو صفت بنائیں یا پھر بدل بنائیں تو مبدل منہ یا موصوف وہ بنے گا اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ جو نام مبارکہ ہے، موصوف صفت پھر مل کر جو ہے اب یہ فاعل بنیں گے۔ جی میم یہ جملہ فعلیہ ہوا، بدل مبدل منہ اور بدل بناتے ہیں تو مبدل منہ اور بدل مل کے فاعل بنیں گے، تو اب یہ پورا کون سا جملہ بن گیا؟ پھر یہ فعل اور فاعل یہ مل کے جملہ فعلیہ ہو کر ان حرف مصدریہ کے لیے صلۃ الموصول حرفی ہوا، ٹھیک ہو گیا، اور پھر وہ پورا صلۃ الموصول حرفی یہ جو ہے نا اپنے ان مصدریہ سے مل کے یہ مفعول بھی ہوا تشاؤ کے لیے، تشاؤن فعل کے لیے، ویری گڈ۔ اب تشاؤن فعل اپنے انتم فاعل اور ہاں تشاؤ فعل فاعل اور یہ مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا۔ ترجمہ کریں۔ ترجمہ وما تشاؤن اور نہیں تم چاہو گے، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، رب العالمین۔ بالکل ٹھیک، اور تم سب نہیں چاہ سکتے مگر صرف کہ چاہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ جو لگایا ہے اٹ مینس کہ اسی صفت بیان ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی،
تو اور اگر ہم صفت نہیں کریں گے تو یہاں جو نہیں لگائیں گے پھر، ٹھیک ہے، پھر ہم کہیں گے کہ چاہے اللہ تمام جہانوں کا رب، اس طرح سے. تو الحمدللہ یہاں پہ یہ تھوڑی صورت لمبی تھی اور ہمارا 1 گھنٹے سے اوپر بھی گیا ٹائم، تو بہرحال الحمدللہ کہ ایک سیشن میں ہماری یہ صورت کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ صورت عبس آتی. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا.